वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पहला। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बेल लाए। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। बहुता बोलन चखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। रहाव जिन कान कीते अखी नाक, जिन जेहबा दिती बोले तात। जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजै पवन आखे सब जाए। जेता मोह परीत स्वाद, सबा कालख दागा दाग। दाग दोष मोहे चलिया लाए, दरगह बैसन नाही जाए। कर्म मिले आखन तेरा नाम, जित लग तरना होर नहीं थाऊं। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्ब दातार।
ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी साध संगत जियो, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो कि आप जी ने अज दे ए पावन अमृतमयी वचन सतगुर साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दे दर सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर तो अमृत वेले सतगुर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जुगो जुग अटल जागदी जोत हाजरा हजूर जाहरा जहूर गद्दी ते विराजमान सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने सोहने सिंघासन ते सुभाईमान प्रकाशवान हो के समुचे संसार दी भलाई दे लई अते मानख जाति दे भलाई दे लई सतगुरु पातशाह जी ने अमृत वेले अमृतमयी बचन पावन मुखवाक दे रूप विच समुची कायनात नूं बख्शिश कीते हन। सो आपां सारियां ने अज दे ए पावन अमृतमयी बचन बड़े ही प्यार अते सत्कार दे नाल सरवण कीते हन। साध संगत जीओ आओ आपां सारे ही आपो अपनिया मन बिरतियां नूं एकागर करिए अते सुरत नूं सतगुर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरना कमलां दे नाल जोड़न दा यतन करिए ताकि सतगुर पातशाह जी साडे ते भी मेहर करन, साडे ते भी बख्शिश करन कि साडे मनां दे अंदर भी ये बाणी दा प्रवाह चल सके, ये बाणी दे अमृतमयी बोल साडे हिरदियां विच भी वस सकन। सो साध संगत जीओ अज दा पावन दिन जिमें वर्ण किया गया है, दीचै पूरब देवना जिसदी वस्त तिसै घर आवे, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। सतगुर पातशाह जी दे पावन बचन हन पूर्ण ताल खटाया, अमृत सार विच जोत जगावै, उल्टा खेल खसम दा उल्टी गंग समुंदर समावै। दिता लईए अपना अण दित्या किछ हथ ना आवे, फिर आई घर अर्जनै पुत संसारी गुरु कहावै। ते लास्ट पंक्तियां विच गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, जान ना देसो सोडियां
होरस अजर ना जरिया जावे, कर ही की वथ घरे रहावे। सो अज दे पावन दिन धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां दे प्रकाश पुरब अज समुचे सिख समाज अते जिथे किते भी गुरु नानक नाम लेवा साध संगत वसदी है, उसे थां ही संगतां ने बड़े प्यार अते सत्कार दे नाल अज पातशाह जी दे प्रकाश पुरब मनाए हन। बाणी विच कथन आउंदा है, हम कर साधन आए साचे मेल मिलाए, सहज मिलाए हरमन भाए, पंच मिले सुख पाया, साही वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया, अन दिन मेल भया मन मानिया, घर मंदर सोहाए, पंच शब्द तुन अनहद वाजे, हम कर साधन आए। बाणी होर भी प्रमाण करती है कि दर्शन प्यासी दिन सरात, चित बोह अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। संखेप दे विच साध संगत जी उदास आप जी दे नाल इतिहास विचार कर रहा है। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज दा प्रकाश, धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी अते माता भानी जी दे कुखों गोबिंदवाल दी धरती अमृतसर साहिब विखे 18/4/1563 ईस्वी नूं आप जी ने मात लोक दे विच अवतार धारण किया ते आप जी का प्रकाश 454वां ये प्रकाश पुरब समूह संगतां ने मनाया है। ते साध संग जो आप जी जदों छोटे बाल रूप दे विच सन, उसे समा ही आप जी दे नाना धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जदों आप जी खेड़दे खेड़दे नाना जी दी उस पीढ़ी ते चढ़न लगे, जिस पीढ़ी ते बह के आप जी नाम सिमरन परमात्मा दा करदे सन, ते साध संग जो उदों ही सतगुर साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने आप जी नूं अपनी गोदी विच चुकिया ते आख दिता सी बीबी भाणी जी दे सामने ही कि दोता बाणी का बहुता हले समा नहीं आया, समा आवेगा ते जद उदों तुसी इस गद्दी ते विराजमान होवोगे। ते साध संग जो ओ समा भी आया, सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे आप जी छोटे साहिबजादे सन। बड़े भरा आप जी दे पृथ्वी चंद सन, लेकिन साध संग जी आप जी हर वेले गुरु पातशाह दे हुक्म विच हुक्म दी पालना करते सन। आप जी दे बाणी विच कथन आउंदा है, एक घड़ी ना मिलते तां कल जुग होता, हुण कद मिले प्रै तुद भगवंता, मोए रहन ना बिहावै नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरवाजे जीओ। भाव जदों आप जी नूं सिੱਖੀ दा प्रचार करन वास्ते बाहर भेजिया ते काफ़ी समय बाद सतगुर पातशाह जी ने आप जी नूं नहीं सदिया, ते उदों आप जी ने ये पावन शब्द जिहड़ा है, मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातरिक की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे। ये पावन शब्द जिस दे 4 पैरे हैं, ये आप जी ने 4 चिट्ठियां दे राही गुरु पातशाह जी नूं भेजे सन। लेकिन आप जी दे भरा ने वो सारे चिट्ठियां
ਲੁਕੋ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਸ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 661 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। सतगुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, जियो तपत है बारों बार, तप तप खपै बहुत बेकार। तप तप लो लोए हाथ मरोरों बावल होई, सो सहा लोरों तै साहिब की मैं सार न जानी। जोबन खोए पाछे पछतानी। सिबत सलाह दी बाणी विसारे जिंद ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਇਉਂ ਹੀ ਬਿਲਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੋਗ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਲਾ। ਉਹ
ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਏ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਈ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝਖਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ। ਪਾਵਨ ਰਾਹੋ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝਖਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ। ਭਾਈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਰਾਹੋ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸਹਿਣੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਗਿਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਜਿਨ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਵਾਧੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੇ ਪੱਕੇ ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਤਾ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ, ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ, ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਹਨ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਾਗ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸੁੰਝਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਇਹ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਜੇ ਕੋ ਡੁਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ। ਜੇ ਕੋ ਡੁਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਦੇ ਪੀ ਕਹਿ ਵਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੋਹ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਤਨਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਵਣ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਦਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਦਾਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 8750 10 6375। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
अपने विचार साझे कर सकते हो। बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।